Hello, children. Good evening, all of you. Good evening, Miss. Good evening. Happy to see you all. How are you all? And how was your days? Miss, I am fine. I am good, Miss. Right. Okay. Right. And could you please tell me how was your examination? No, Did you Miss. did you face the examination of first term exam? Did you all face Next. that? No, Miss. Why not, Hans Rosen? Next month நடக்குமா Miss? Next month is postponed. Yes, Miss. All right, Shintanu, why don't you have the examination? இந்த month கடைசில நடக்குமா? So this month last, okay. Zubar, finish your examination. Is that finished? Zubar, is that finished? No. Oh, when is examination? No, Miss. No, Miss. So when is your examination going to start? I'm asking Zubar, when is your examination going to start? What exam up start பண்ண போறோம்? நாளைக்கு. Tomorrow. Yes. Okay, Rakma and Rizka, finish your examination. Have you all finished examination or not yet? Not. Not yet. So when is your examination? May 15. So this month. Okay. Okay, children. Right. So today onwards, we are going to go to the second term lesson. So today we are going to start lesson 4. Right? I hope you all have done lesson 3. 1 to lesson 3. 1 to lesson 3, I think then எல்லாருக்கும் விளங்கியிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் பாடம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானே? Yes, Miss. Yes, okay. Samiksha. Right, okay, children. So shall we go to the next? Shall we go to the lesson 4? Right. Okay. Could you please tell me what is the lesson 4? What is the lesson 4 is? Using mouse and keyboard to use application software. So in this lesson, we are going to learn deeply about the mouse and keyboard, right? So இந்த பாடத்துல நாங்க பார்க்க போறது என்ன பிள்ளைகள்? மவுஸையும் கீபோர்டையும் எப்படி நாங்க யூஸ் பண்றோம்னு பார்க்க போறோம். ஸோ தமிழ்ல சொல்லியிருக்கு பிரயோக மென்பொருளினை கையாள்வதற்கு, அதாவது சாஃப்ட்வேர் கையாள்வதற்கு சுட்டி மற்றும் சாவி பலகை ஆகியவற்றை பயன்படுத்துதல். Right? Okay. So now earlier little bit we did about the keyboard, what are the keys are there, and we learned, and mouse also we learn. So today in these lessons also we are going to learn deeply, right? Briefly we are going to study, right? So here you can see the notes. So now we are going to learn this lesson with the help of our video clip. Right?
ஒரு வீடியோ கிளிப்போட இந்த பாடத்தை நாங்க பார்க்க போறோம். ரைட், ஓகே. இப்ப நீங்க யாருமே பென் ஒன்று எடுக்க தேவையில்லை. Look at the screen, children. Look at the screen and listen carefully. This note will goes in English. இங்கிலீஷ்ல போகும். நீங்க பாருங்க, கெட் பண்ணுங்க, இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸுகள் கெட் பண்ணுங்க, தலைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதுக்கு பிறகு மிஸ் நான் தமிழ்ல வழங்கப்படுது. ரைட்டா? ஓகே, ஐ ரெடி? ரெடி சிந்தனன்? Ready, miss. Yeah. Ready, miss. Okay, let's go. Ready, miss. Clicko, I now know that the mouse is used to select folders on a computer screen. Can you tell me more about it? Sure, Rennie. A mouse is an input device. It is also known as the pointing device. We use the mouse to select and open programs by pointing the pointer at them on the screen. We also use the mouse to draw or color pictures on the screen. The mouse is attached to the CPU with a long wire. Look at this mouse. It has a left button, a right button, and a central scroll wheel. What are these buttons used for, Clicko? The left button is used to select and click the objects on the monitor. The right button helps us to perform some quick tasks with the option on the monitor. The central scroll wheel is used to move the cursor in any direction on the monitor. Do you know there is a correct way to hold the mouse button, Rennie? No, Clicko. Please tell me. First, position the mouse on the right side of the keyboard. Then, place your right hand's index finger on the left button of the mouse. Put your right hand's middle finger on the right button of the mouse. Keep your palm on the back side of the mouse. By following these steps, you will be able to move the mouse much better. Thank you for the tips, Clicko. Rennie, do you know what clicking means on a computer? A computer mouse is used by pressing its buttons. Pressing buttons on a mouse is called clicking. Clicking means to press and release the mouse button once. As there are 2 buttons on the mouse, does that mean there are different types of clicking? Yes, Rennie, you can click a mouse in 2 ways, left click and right click. Left click means to press and release the left button of the mouse. Right click means to press and release the right button of the mouse. There are also single click and double click. Single click means to press and release the mouse button once. Single click is used to select an object or document on the computer screen. Double click means to press and release the mouse button twice quickly. Double click is used to open a file or document. What is a mouse pointer, Clicko? See the small moving arrow on the screen of the monitor? It is called the mouse pointer or cursor. Now, move the mouse on the table. Look, the cursor on the screen is also moving. It will move in the same direction as you move the mouse. Hey, that's great! The mouse is so useful, Clicko. Do you know who invented the computer mouse? Sure, Rennie. The computer mouse was invented by a scientist called Douglas Engelbart. He made the first mouse by using a piece of wood. So now you know all about the computer mouse, Rennie. Yes, Clicko. Thank you so much. Right. In this video, we learn about the mouse and his functions also. Right? Okay. Now I'm going to
explain you that what is the mouse and what are the function it has. அதாவது mouse ன்னா என்ன, அதுல என்னென்ன functionsகள் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். சரியா? Right. Okay. பாப்போம். Clicko, I now know that the mouse is used to select folders on a computer screen. Can you tell me more about it? Right. கேக்குறா என்னது mouse பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு Sure, சொல்லி Rennie. கேக்குறா. A mouse is an input device. mouse பத்தி சொல்றாங்க. என்னது mouse? Mouse is an input device. It is also known as the pointing device. What is the name? No, sorry. What is the pointing device? What is the pointing device? Pointing device ன்னா என்னது? Mouse. Mouse. How we call the mouse in another way? Pointing device. Mouse நாங்க வேற பேரால அழைப்போம் pointing device. Mouse நாங்க வேற என்ன பேரால அழைப்போம் pointing device. Pointing device ன்னு சொன்னா என்னது? mouse. அப்ப ரெண்டும் ஒன்றுதான் பிள்ளை. சரியா? So mouse is an input device. Input device ன்னு சொன்னா உள்ளீட்டு சாதனம். ரைட்டா? விளங்க வேணும். It is also known as the pointing device. We use the mouse. Right. ஏன் நாங்க இந்த mouse யூஸ் பண்றோம்? A mouse is used to select and open programs by pointing the pointer at them on the screen. அதாவது இந்த ஸ்கிரீன்ல எங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் டாக்குமெண்டா இருக்கலாம். அது நாங்க ஓபன் பண்றதுக்கும் செலக்ட் பண்றதுக்கும் நாங்க பயன்படுத்துறதுதான் பிள்ளைகள் இந்த மவுஸ். ரைட்டா? மவுஸ் சொன்னா என்னது பிள்ளைகள் சொல்லுங்க பாப்போம். மவுஸ் என்னது? மவுஸ் என்னது? ரிஸ்கா. ரைட். ரிக்மா அண்ட் ரிஸ்கா. சொல்லுங்க பாப்போம். யாராவது ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் மவுஸ் அம்மா? மவுஸ் என்னது? ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் சொல்லலாம். ரிக்மா. Pointing device. பாயிண்டிங் டிவைஸ். ஓகே. வேற எப்படி சொல்லலாம்? மவுஸ நாங்க வேற பாயிண்டிங் டிவைஸ் சொல்லலாம். அதோடைய தொழிற்பாடுகள் என்ன? ஏன் நாங்க மவுஸ பயன்படுத்துறோம்? Why we use a mouse? ரிக்மா, ரிஸ்கா. தரவுகளை உள்ளடக்குவதற்கு. தரவுகளை உள்ளனுப்புவதற்கு. ஓகே. உள்ளனுப்புவதற்கு பயன்படுத்துறோம். வேற என்னத்தை பயன்படுத்துறோம்? ஹன்ஸ் ரோசன் சொல்லுங்க. Why we use the mouse? டாக்குமெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்றதுக்கு மிஸ். டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ண. சமீக்ஷா? டாக்குமெண்ட் செலக்ட் பண்ணன்னு சொல்லிட்டா. சமீக்ஷா சொல்லுங்க பாப்போம். என்னத்துக்கு நாங்க மவுஸ் பயன்படுத்துறோம்? வேற என்ன செயலுக்கு? சிந்தனன்? மிஸ் ஸ்க்ரோல் வீலால மேல கீழ பாக்குறதுக்கு தட்டி. ஓகே. அது ஸ்க்ரோல் வீல பத்தி சொல்றதை சொல்லலாம். நான் பொதுவா கேக்குறேன். காமனா why we use the mouse? ஏன் நாங்க மவுஸ் யூஸ் பண்றோம்? ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு, செலக்ட் பண்றதுக்கு, அதுல ஏதாவது ஒரு எடிட்டிங் செய்யறதுக்கு நாங்க மவுஸ் மூலம் தான் நாங்க மூவ் பண்ணுவோம். அது ஒரு டாக்குமெண்டையோ இல்லாட்டி ஒரு ப்ரோக்ராமையோ நாங்க மூவ் பண்ணி கொள்வோம். To select and open programs by pointing the pointer at them on the screen. We also use the mouse.
And வேற என்னதுக்கு பயன்படுத்துவோமோ? Mouse is used to draw or color pictures on the screen. என்னதுக்கு பயன்படுத்துவோம் வேறு? ஏதாவது ஒரு டிராயிங்க நாங்க கீறதுக்கோ இல்லாட்டிக்கு கலர் பண்றதுக்கு நாங்க மவுஸ பயன்படுத்துவோம். மவுஸ நாங்க பயன்படுத்துறத எப்படி நாங்க இனம் காணுவோம்னு சொன்னா, இதுல ஒரு பாயிண்டர் இருக்கும் பிள்ளை. சரி, அந்த பாயிண்டர் தான் எங்களுக்கு காட்டும் நாங்க மவுஸ எங்க அறக்குறோம், எப்படி செய்யறோம், என்ன செய்யறோம். இந்த மவுஸ் பாயிண்டர் மூலம் தான் மவுஸ் மூவ்மெண்ட்டை நாங்க அறிஞ்சு கொள்ளும். சரியா? அப்ப இந்த மவுஸ நாங்க வச்சு என்ன செய்யலாம், வேற என்ன செய்யலாம்? யோனா, மவுஸ வச்சு என்ன செய்யலாம்? டீச்சர் இப்பதான் வந்து டேட்டா முடிஞ்சு டீச்சர். ஓகே, இப்ப மிஸ் படிப்பிச்சது விளங்க இல்லையா உங்களுக்கு? மவுஸ வச்சு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னது. டீச்சர் நீங்க யூடியூப்ல போடுறத டீச்சர் நான் பாக்குறேன் டீச்சர். அம்மா மிஸ் கேக்குற கேள்வி விளங்க இல்லையா உங்களுக்கு? சிக்னல் ப்ராப்ளமா இருக்கு போல. ரைட், சிந்தனைன்னு சொல்லுங்க. வேற என்னத்துக்கு நாங்க பயன்படுத்துறோம் மவுஸ? டிராயிங் வரையறதுக்கு, டாக்குமெண்ட்ஸ கட் பண்ணி எடிட்டிங் பண்ணி மூவ் பண்றதுக்கு. ஓகே, அது வேற என்ன இப்ப சொன்னதுல என்ன இருக்குது? ஒரு படத்தை வரைகிறதுக்கோ இல்லாட்டிக்கு கலர் பண்றதுக்கோ நாங்க என்னது பயன்படுத்துவோம்? மவுஸ To பயன்படுத்துவோம். draw or color pictures on the screen. The mouse is attached. அடுத்து பிள்ளைகள், the mouse is attached to the CPU with a long wire. என்னவா? the mouse எப்படி attach ஆகி இருக்கும், கனெக்ட் பண்ணி இருக்கு, எங்க கனெக்ட் பண்ணி இருக்கும்? எங்களோட CPU, அதாவது சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். CPU சொல்றது வந்து இந்த சிஸ்டம் யூனிட்டுக்குள்ள இருக்கிறது தான் CPU. CPU தான் அது வந்து பிரெயின் ஆஃப் த CPU, சாரி பிரெயின் ஆஃப் த சிஸ்டம் CPU. அதனால CPU சொல்றாங்க. பட் இதை நாங்க எப்படி கால் பண்ணணும்? சிஸ்டம் யூனிட். சரியா? சோ சிஸ்டம் யூனிட்ல தான் இந்த மவுஸ் வந்து அட்டாச் ஆகி இருக்கு. சோ இதுல ஒரு பின் ஒன்று பின்னாடி இருக்கு பிள்ளைகள். அதுல நாங்க அந்த பின்ல நாங்க அட்டாச் பண்ணணும்னு சொன்னா மவுஸை நாங்க ஒர்க் பண்ணி கொள்ளலாம். சரியா? அப்ப மவுஸ் எங்க அட்டாச் ஆகி இருக்கு? To the CPU with a long wire. Look at this mouse. Right. It has a left button, a Yes. right இதுல button, பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மவுஸ்ல இருக்கிற பட்டன்ஸ் இருக்கு. This is the left button, right button, and scroll wheel. Right? Scroll பண்ற wheel இருக்கு. சோ இந்த மூன்றும் பிள்ளைகள் என்னத்துக்கு நாங்க பயன்படுத்துறோம்னு தான் அடுத்தது பார்க்க போறோம். லெஃப்ட் பட்டன் என்ன செய்யும், ரைட் பட்டன் என்ன செய்யும், ஸ்காரல் பட்டன். லெஃப்ட் பட்டன், the left button is used to select and click the objects on the monitor. அதாவது திரையில காணப்படுகிற ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு செயல்பாட்டையோ இல்லாட்டி ஒரு ப்ரோக்ராமையோ இல்லாட்டி ஒரு டாக்குமெண்ட்டையோ நாங்க கிளிக் பண்ணுவதற்கு இல்லாட்டிக்கு செலக்ட் பண்ணுவதற்கு நாங்க இந்த லெஃப்ட் பட்டனை பயன்படுத்தும். சரியா? முதல் பட்டன். சரியா? லெஃப்ட் பட்டன். அண்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா at the right button helps us to perform some quick task with the options on the monitor. அதாவது பிள்ளைகள் ரைட் பட்டன் என்ன செய்யும்னா, நீங்க ஒரு செயல்பாடு செய்து கொண்டு இருக்கீங்கள, ஏதாவது ஒரு குயிக் டாஸ்க் எதுவும் செய்ய வேணுமா இருந்தா ரிஃப்ரெஷ் பண்றது, கட் பண்றது, பேஸ்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி டாஸ்க்கள் செய்யல நாங்க ரைட் பட்டனை பயன்படுத்துவோம். 1 minute சொல்றேன். 1 minute. Right, sorry, ஒரு கால் ஒன்று அட்டெண்ட் பண்ணினா.
லெஃப்ட் பட்டன் ரைட் பட்டன் பார்த்தோம்னா ரைட் பட்டன்ல தான் பிள்ளைகள் நிறைய டாஸ்க்கள் இருக்கும். ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்டோட சம்பந்தப்பட்ட டாஸ்க்குகளை நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கல பார்க்கலாம். அது வந்து குவிக்லி நாங்க செய்யறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான டாஸ்கா இருக்கும். சரி, எங்க பாத்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்றதுல என்னென்ன இருக்குன்றது நான் செய்யல உங்களுக்கு விளங்கும். அடுத்தது ஸ்காரல் பட்டன். ஸ்காரல் பட்டன், the central scroll wheel is used to move the cursor in any direction on the monitor. அதாவது கம்ப்யூட்டர்ல ஏதாவது ஒரு டிரெக்ஷன்ல எங்களுக்கு மேல கீழே, ரைட், மேல கீழே இல்லாட்டி சைடுல இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு நாங்க சைடுக்கு நாங்க கொண்டு போறது பிள்ளைகள் லெஃப்ட் பட்டனை நாங்க கிளிக் பண்ணி பார் இழுத்து செய்யலாம். இல்லாட்டிக்கன்னு சொன்னா ஸ்காரல் பண்ணி செய்யலாம் பிள்ளைகள். சரியா பிள்ளைகள்? 1 minute. ஓகே, நோ வரிஸ். இது வந்து ஸ்காரல் வந்து எங்களுக்கு டிரெக்ஷனை காட்டுறதுக்கு, நாங்க இந்த கர்சரை வந்து டிரெக்ட் பண்றதுக்கு நாங்க இந்த ஸ்காரல் வீல பயன்படுத்தும். ரைட்டா? இதுல பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, மேல கீழே போறதுக்கு ஸ்காரல் வீல பயன்படுத்துறோம். சரியா? ரைட். Button, Rennie? No, Clicko. Please tell me. First, position the mouse on the right side of the keyboard. Right. Then, பொசிஷன் place- எப்படி இருக்கணுமா? பொசிஷன் எப்படி இருக்கணும்? கீபோர்டுக்கு ரைட் சைடுல இருக்கும். சரியா? மாறி வச்சுக்கணும். சில பேருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் வந்து லெஃப்ட்ல வச்சிருக்க கூடாது. ரைட்டா? ஏன் லெஃப்ட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு கிளிக்கிங் மாறிப்பட்டு. சோ எப்பவுமே கீபோர்டு எங்க இருக்கணும்? ரைட் சைட்ல இருக்கும். ரைட் சைட் நியர் டு த keyboard. Right. your right hand's index finger on the left button of the mouse. இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் வந்து எங்க இருக்கணும்? இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் சொன்னா சுட்டு விரல் எங்க இருக்கணும்? லெஃப்ட் பட்டன்ல. அடுத்தது மிடில் ஃபிங்கர் ரைட் பட்டன்ல. ரைட்டா? லெஃப்ட் பட்டன்ல என்ன இருக்கணும்? இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர். ரைட் பட்டன்ல என்ன இருக்கணும்? மிடில் ஃபிங்கர். சரியா? Index finger on the left button of the mouse. Put your right hand's middle finger on the right button of the mouse. Keep your palm on the back side of the mouse. Right. Keep your palm back side of the mouse. அதாவது பாம்பன்னு சொன்னா அந்த உள்ளங்கை இருக்குதானே பிள்ளைகள், இந்த கீழ் பகுதி வந்து பாம்பு வந்து பேக் சைடு ஆஃப் த மவுஸ்ல இருக்கும். அதாவது மவுஸோட பின்பக்கத்துல இருக்கணும். அப்ப உங்களோட எப்படி இருக்கணும் இந்த பொசிஷனை பாருங்க பிள்ளை. சரியா? மேல கீழே மாறி கிரி வச்சு கையை மாத்தி கொண்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட கை என்னது மணிக்கட்டுல வந்து உங்களுக்கு வலி ஏற்படும். சரியா? அதனால எப்பவுமே லேண்ட் பண்ணி இருக்க வேணும். உங்களோட கை வந்து மவுஸ்ல லேண்ட் பண்ணி இருக்க வேணும். சரியா? Right. By following these steps, you will be able to move the mouse much better. Thank you for the tips, Clicko. Rennie, do you know what clicking means on a computer? One A click. computer- அதாவது பார்க்க போறோம் பிள்ளைகள், எங்களோட மவுஸை வச்சு நாங்க செய்யக்கூடிய செயற்பாடுகள். 1 click, டபுள் கிளிக்கும் செய்யலாம். 1 click என்னதுக்கு செய்யற மட்டும் தான் இப்ப பார்க்க போறோம். Why we using the pressing 1 click? A computer mouse is used to pressing its buttons. Pressing buttons on the mouse is called clicking. ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனுக்கு மேல நாங்க கிளிக் பண்ணுவோமா இருந்து சொன்னா, அதுக்கு மேல இந்த பட்டனை நாங்க பிரஸ் பண்ணுவோமா இருந்தா, லெஃப்ட் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுவோமா இருந்தா அதை நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? கிளிக்கிங் சொல்லுவோம். The mouse is used by pressing its buttons. Pressing buttons on a mouse is called clicking. Clicking means to press and release the mouse button once. Right. Clicking means to press and release the mouse button once. ஒருக்கா நாங்க mouse button press பண்றதான் clicking ன்னு சொல்லுவோம். ஆனா அடுத்தது பாப்போம். As there are 2 buttons on the mouse, does that mean there are different types of clicking? Yes, Rennie. Yes. இதுலயும் அந்த பிள்ளைகள் லெஃப்ட்ல ஒரு கிளிக் பண்ணினா என்ன செய்யலாம்?
ரைட்ல ஒரு கிளிக் பண்ணினா என்ன செய்யலாம்ன்றது இருக்கு பிள்ளைகள். சோ ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு. லெஃப்ட்ல ஒன் கிளிக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு, வித்தியாசமான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ரைட்டுக்கு ஒரு கிளிக்லயும் வித்தியாசமான ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. A mouse can be clicked in two different ways, left click and the right click. ரைட்டா? ஒரு கிளிக் கண்டது பார்த்தோம் தானே பிள்ளைகள், ஒரு கிளிக் பண்றது லெஃப்ட்லயும் ஒரு கிளிக் ரைட்லயும் ஒரு கிளிக் நீங்க பண்ணும்போது ரெண்டுக்குமே வித்தியாசமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ அது என்னன்னு பார்க்க போறோம். You can click a mouse in two ways. Left click and right click. Left click means to ரைட், இப்ப பார்க்க போறது என்னது? லெஃப்ட் கிளிக். லெஃப்ட் கிளிக் மீன்ஸ் to press and release the left button of the mouse. அதாவது லெஃப்ட் கிளிக் வந்து ஏதாவது ஆப்ஷனுக்கு மேல நீங்க பிரஸ் பண்றது, அதை செலக்ட் பண்றதா இருக்கும். சரியா? செலக்ட் பண்றதா இருக்கும். அதான் ரிலீஸ் பண்ணி பிரஸ் பண்றது வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் பட்டன்ல வந்து செலக்ட் பண்றது மட்டும்தான். அந்த ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்றது. press and release the left button of the mouse. Right click means to ரைட் கிளிக்ல, அதாவது லெஃப்ட் கிளிக்ல என்ன பிள்ளைகள், லெஃப்ட் கிளிக்ல என்ன நடக்கும்? ஜஸ்ட் பிரஸ் மட்டும்தான். ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை பிரஸ் பண்றது மட்டும்தான். இந்த கர்சரை கொண்டு வந்து இதுல கிளிக் பண்ணினோம்னா அந்த ஆப்ஷன் இருக்க செலக்ட் பண்றது, அது மட்டும்தான். ஆனா ரைட் கிளிக் மீன்ஸ் to press and release the right button of the mouse. press and release the right button of the mouse. There are also single click and double click. இதுலயும் Single பிள்ளைகள் சிங்கிள் கிளிக் அண்ட் டபுள் கிளிக் இருக்கு. சரியா? சிங்கிள் கிளிக் அண்ட் டபுள் கிளிக். Single click means to press and release the mouse button once. ஒருக்கா நீங்க கிளிக் பண்றது மட்டும், அது லெஃப்டா இருக்கலாம், ரைட்டா இருக்கலாம். Single click is used to select an object or document on the computer screen. கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற, நான் ஏற்கனவே சொன்னது, கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனையோ டாக்குமெண்டையோ செலக்ட் பண்றதுக்கு நாங்க பயன்படுத்துறதுதான் பிள்ளைகள் சிங்கிள் கிளிக். ரைட்டா? சிங்கிள் கிளிக் லெஃப்ட்ல இருக்கும். Click means to press and release the mouse button once. Single click is used to select an object or document on the computer screen. Double click means to press and release the mouse button. டபுள் கிளிக், அடுத்தாவது டபுள் கிளிக், அதாவது ரெண்டு தடவை கிளிக் பண்றது. டபுள் கிளிக் மீன்ஸ் to press and release the mouse button twice quickly. அதாவது ரெண்டு தடவை குயிக்கா நாங்க கிளிக் பண்றது. சரி, அதுதான் நாங்க டபுள் கிளிக்னு சொல்லி சொல்லுவோம். டபுள் கிளிக் இஸ் யூஸ் டு ஓபன் the file or document. என்னவா டபுள் கிளிக்ன்றது பிள்ளைகள், இந்த ஆப்ஷனுக்கு மேல டபுள் கிளிக் பண்ணிடணும்னு சொன்னா என்ன நடக்கும்? சிங்கிள் கிளிக் பண்ணினோம்னா என்ன நடக்கும்? செலக்ட் ஆகும். டபுள் கிளிக் பண்ணினோம்னு சொன்னா ஓபன் ஆகும். அந்த ஃபைலோ டாக்குமெண்டோ என்ன செய்யும்? ஓபன் ஆகும். டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கல ஓபன் ஆகும். சரியா? Twice quickly. Double click is used to open a file or document. What is a mouse pointer clicker? 1 minute children. Call on that.
Right. Okay, children. Sorry, பிள்ளைகள் ஒரு call உண்டு. See the small moving arrow on the screen. Right. அடுத்தது பிள்ளைகள், the small moving arrow on the screen of the monitor is called the mouse pointer or cursor. நாங்க இது என்னன்னு சொல்ல வேணும் பிள்ளைகள்? எப்படி, how do we call this? Cursor இல்லாட்டிக்கு pointer. சரியா? Cursor இல்லாட்டிக்கு pointer தான் சொல்ல வேணும். சரியா? ரைட். இதை நாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு நேம் ஒன்று கால் பண்ணுவோம், cursor இல்லாட்டிக்கு pointer சொல்லி. Of the monitor, it is called the mouse pointer or cursor. Now, move the mouse on the table. Look, the cursor on the screen is also moved. ரைட். என்ன நடக்குது பாத்தீங்களா பிள்ளைகள்? மவுஸை நீங்க இங்க ஆட்ட அதே மூவ்மெண்ட்டுக்கு இந்த கர்சர், இந்த பாயிண்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கும். நீங்க எங்க ஆட்டுங்க பாருங்க, மிஸ்ட பாயிண்டர் பாருங்க எங்க போகுதுண்டு. இந்த பாருங்க, மிஸ் எங்க ஆட்டுறோம் அந்த மாதிரி போய் கொடுக்கு. தெரியுதா மிஸ்ட பாயிண்டர்? மிஸ்ட பாயிண்டர் தெரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் ஆர் நோ? ரைட். பாருங்க, மிஸ்ட பாயிண்டர் எங்க எல்லாம் ஓடி தின்னு பாருங்க. மிஸ்ட கையில மவுஸை வச்சு நான் என்ன செய்யறேனோ அதெல்லாம் இந்த கர்சர், இந்த பாயிண்டர் செய்வார். சரியா? ரைட். Moving. It will move in the same direction as you move the mouse. Hey, that's great! The mouse is so useful, Kiko. Do you know who invented the computer mouse? Sure, Renny. Right. The அடுத்தது லாஸ்டா பார்க்க போறோம். கம்ப்யூட்டர் மவுஸ் யாரு செஞ்சாங்க? ரைட்டா? யார் கண்டுபிடிச்சது? இன்வென்டர். Its mouse was invented by a scientist called Douglas. computer mouse was invented by a scientist called Douglas Engelbart. Right. Engelbart. சரியா? இந்த Douglas Engelbart. Right. இவர் தான் பிள்ளைகள் முதலாவது மவுஸை கண்டுபிடிச்சவர். இங்க பாருங்க, அவர் கையிலேயே வச்சிருக்கிற மவுஸ். சரியா? இந்த மவுஸ் எஸ், இதுதான் முதல் பயன்படுத்தின மவுஸ் பிள்ளைகள். இப்ப வந்து எங்களுக்கு என்னது மாடர்ன் இருக்கு பிள்ளைகள், மாடல்லாம் எல்லாம் இருக்குது. போன என்ன சொல்றது, முதலாவது வந்த மவுஸ் இந்த மாதிரி தானே. ரைட்டா? ஓகே. ரைட் பிள்ளைகள். அப்ப நாங்க கொஞ்சம் நோட்ஸ் எழுதி கொண்டு போமா, ரெடிங்க போட்டுக்கொள்ளுங்கம்மா. அப்ப மவுஸை பத்தி எழுத போறோம் பிள்ளைகள். உங்களுக்கு முடியுமா இருந்தா மவுஸோட படம் ஏதும் இருந்தால், உங்கள்கிட்ட பழைய புக்குகள் இல்லாட்டிக்கு ஏதும் படங்கள் இருந்தா, மவுஸோட படங்கள் இருந்தா ஒருக்கா பார்த்து ஒட்டி கொள்ளுங்க. சரியா? மவுஸுடைய ஒட்டி கொள்ளுங்க. ரைட். மிஸ் இப்ப சொல்ல போற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பிள்ளைகள் 1 by 1 நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ரைட்டா? 1 by 1 நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் எங்கட சிலபஸ்ல இருந்து ஒருக்கா பார்த்துட்டு முதலாவது ஹெடிங் போட்டுக்கொள்ளுங்க. உங்களை தமிழ் மீடிய பிள்ளைகள் தமிழ்ல ஹெடிங் போடுங்க, இங்கிலீஷ் மீடிய பிள்ளைகள் இங்கிலீஷ்ல ஹெடிங் போட்டுக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். யூசிங் மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் டு யூஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஐ திங்க் ஹரிஸ் இஸ் நாட் தேர், ரைட்? ஓகே, அப்ப நாங்க தமிழ்லயே போகலாம். ஓகே, நாங்க தமிழ்ல போகுமா? ரைட். முதலாவது எழுதி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். இந்த 4.1 போட்டிருக்கு தானே, பிரயோக மென்பொருள் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். முதலாவது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர், அந்த ஹெடிங் கீழே தான் இதை எழுத போறோமா, அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர். அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருக்கு கீழே பிள்ளைகள் கணனியை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய வேலைகள், கணனியை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய வேலைகள். கணனியை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய வேலைகள்.
Right. என்னென்ன இருக்கு பிள்ளைகள்? மிஸ்ஸோட புக்ல, மிஸ்ஸோட ஸ்கிரீன்ல இந்த மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு இருக்குதா தமிழ்ல?